Hello everyone, welcome back to Curious Minds. Due to my heavy schedule, I couldn't make the videos regularly and we'll try to make it. Last session, நம்ம என்ன பார்த்தோம் 10th standard 4th lessonல இருக்கக்கூடிய problems பார்த்தோம். So இந்த sessionல 10th standard 5th lessonல இருக்கக்கூடிய problems பார்க்கலாம். First question, a sound wave has frequency of 200 Hz and speed of 400 meter per second in a medium. Find the wavelength of a sound wave. So given data என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா sound wave ஓட frequency கொடுத்துட்டாங்க. அது எவ்வளோ ஸ்பீடில் ஒரு மீடியமில் ட்ராவல் ஆகுதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க, அந்த சவுண்ட் வேவோடைய வேவ்லென்த் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ கிவன் டேட்டா என்னன்னு பார்த்தோன்னா n is equal to 200 Hz, c is equal to 400 meter per second. என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், வேவ்லென்த், அதாவது லாம்டா. ஓகே, ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா c which is equal to n lambda. ஸோ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், லாம்டா. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை rearrange பண்ணி எழுதுறோம்னா lambda is equal to c divided by n. So இந்த values substitute பண்ணலாம். 400 divided by 200. So 0 0 will get cancelled. 4 யும் 2 யும் cancel பண்ணோம்னா 2 meter. Wavelength of sound wave is 2 meter. First problem oda solution. Second question, the thunder of cloud is heard 9.8 seconds later than the flash of lightning. If the speed of sound in air is 330 meter per second, what will be the height of the cloud? So question என்ன கொடுத்திருக்காங்க, so thunder lightning அப்புறம் 9.8 seconds அப்புறம் produce ஆகுது. Speed of sound in air is 330 meter per second னா height of the cloud என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Given data என்ன கொடுத்திருக்காங்க, time taken 9.8 second, speed of sound 330 meter per second, height of cloud நம்ம calculate பண்ணணும். இந்த மூணு குவான்டிட்டிஸையும் ரிலேட் பண்ற மாதிரி ஃபார்முலா நமக்கு என்ன தெரியும், v which is equal to d by t. So v அப்படிங்கிறது என்னது, speed or velocity, dங்கிறது distance, tங்கிறது time taken. So நம்ம என்ன calculate பண்ணணும், so இந்த d தான் என்னன்னு calculate பண்ணணும். So d is equal to v multiple by t. So இதோட value substitute பண்ணலாம். Velocity 330 multiple by time taken 9.8, which is equal to 3234 meter. So height of the cloud is 3234 meter. Second problem oda solution. Third question, a person who is sitting at a distance of 400 meter from a source of sound is listening to a sound of 600 Hz. Find the time period between successive compressions from the source. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு person sourceல இருந்து 400 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காரு. அப்புறம் ஹியர் பண்ணக்கூடிய sound of frequency 600 Hz. So sound waves ஒரு மீடியம்ல எப்பவுமே எப்படி டிராவல் ஆகும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம், compression rarefaction, compression and rarefaction இப்படி தான் டிராவல் ஆகும். ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ரெண்டு கம்ப்ரெஷனுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டைம் டேக்கன் என்ன அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. given frequency n is equal to 600 Hz and he is at a distance of 400 meter. Okay, they asked to find time period. So இந்த ரெண்டு டேர்மையும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா t which
which is equal to 1 divided by n. Okay, frequency is inverse of time taken, which is equal to 1 divided by 600. So இதை solve பண்ண நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 0.00166 and the 6 goes on second. Or else நான் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? 0.001 இதை round off பண்ணி நான் 7 seconds எழுதிக்கிறேன். அல்லது இந்த ஆன்சரை எப்படியும் சொல்லலாம், time period between successive compression is 1.7 multiplied by 10 to the power of -3 second. So இதான் third problem ஓட solution. So இந்த fourth question பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கும், பட் இதோட solution ரொம்ப ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். ஸோ ஃபிசிக்ஸில் நம்ம பண்ணுற ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் அது. கொஷின் பார்த்துட்டு கொஷின் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா அதோட சொல்யூஷனும் பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ்வலாக நம்ம ஸ்கிப் பண்ணி போவோம். பட் கொஷின் பெருசாக இருந்தாலும் சொல்யூஷன் சின்னதாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ கொஷின் இஸ் an ultrasonic wave is sent from a ship towards the bottom of the sea. It is found that the time travel between the transmission and reception of the wave is 1.6 seconds. What is the depth of the sea if the velocity of sound in seawater is 1400 meter per second? So இதை diagrammatically சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சொல்லலாம். யூஸ்வலாக ஷிப்பில் இருந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய வேவ் அல்ட்ராசோனிக் வேவாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அல்ட்ராசோனிக் வேவ் என்ன பண்ணுறோம், பாட்டம் ஆஃப் த சீக்கு அவங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க. இந்த சீயோட பாட்டமில் பட்டுட்டு எகெயின் அது ஷிப்புக்கே டிரான்ஸ்மிட் ஆகி போகுது. ஸோ அது எடுத்துக்கக்கூடிய டைம் டேக்கன் ஃபார் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிசப்ஷன் 1.6 செகண்ட். சரியா, வந்து பாட்டமில் பட்டுட்டு எகெயின் திரும்பி ஷிப்புக்கு போகிறதுக்கு அது எடுத்துக்கிட்ட டைம் டேக்கன் 1.6 செகண்ட்ஸ். velocity of sound in sea water எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க, 1400 meter per second. ஸோ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த சீயோட டெப்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ டைம் டேக்கன் இஸ் 1.6 செகண்ட், velocity is equal to 1400 meter per second and என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, டெப்த் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிசப்ஷன் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் நமக்கு எதில் வந்துடும், எக்கோ கான்செப்டில் வந்துடும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபார்முலா நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க, V which is equal to 2D/T. ஸோ ஏன் இங்கே நம்ம 2D போடுறோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் அப்போ அது ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் ரிசப்ஷன் அப்போ அது ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ். ஸோ V is equal to 2D/T. ஸோ நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், D கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், D which is equal to V multiplied by T divided by 2. ஸோ வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். 1400 multiplied by 1.6 divided by 2 which is equal to, ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் ஸோ 2400 நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா 700 multiplied by 1.6. ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா the depth of the sea is 1120 meter. So depth of the sea is 1120 meter. So fourth problem ஓட solution. So இந்த செஷனில் ஃபிஃப்த் லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு 4 ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருப்போம். இதோட கண்டினியூவேஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். If you like this video, share it. If you have any doubts, post it in the comment section. Subscribe the channel for more videos. Thank you.